So see, so the general design rules for the manufacturability. So the first only the CR to be get unmute. So in reduce the total number of parts, if we are going to be see the company, the product life cycle, totally it is depends on the 5 different stages. One is the introduction stage. In an introduction stage, how much amount you are going to putting in a company? What is the type of investment you are putting? So after the introduction stage, in an introduction stage, what we are explaining, we have to get into the market. We have to get into the mind of a customer also. So that so and so company was launched newly in the market, and they also producing the same different types of products in a cheaper price, or they are giving a good product at somewhat a price, and they are giving somewhat flexibility. So whatever the thing is given by the industry company, it is to be get into the mind of the customer also. So that is the first initial stage. What is nothing but an introduction stage. In the introduction stage, when you get struggled more and more, we may not be get struggle in the next later stages, because in the introduction stage we already see that from where we had get started, from what is the thing we had get taken, what are the things to be get start the product, or if you are in a competitive world, how you have to be get into that competitive world, how you have to be sell your products in the market. So the research whatever you want to do on a product was done in the starting stage only. But in a growth stage, how you are going to be, what is going to happen in a growth, ఎలా గ్రోత్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది? ఇప్పుడు మనం ప్రోడక్ట్ స్టార్ట్ చేసాము, బాగానే ఉంది. మనం ప్రోడక్ట్ ఇనీషియల్గా స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే అది సేల్ అవ్వాలని లేదు కదా. In the first year or 2 years, our company may not be get the profits. It can be get loss. But how to get a profit? How we are going to be seeing the market? In what manner you are going to observing the market? See, a number of top companies who are in the, now in the world, the top companies like Reliance or any Tata, they are not the first main company at the initial stage. They are at the low companies only. But what is the stage of those companies at present? So what are the struggle they had at the starting initial stage? What they had done? The same way, when a company is to be get start, what is the introduction is to be get known, and after that how the growth will be, and after what is a maturity. What is a maturity? Whether you are getting a profit or a loss, always what we will think in the initial part, we may not get the profit but not get the loss. We will get the thing, we will think only one thing, we may not get the profit but no loss is to be get come to us. So that is the manner what we will think. In the second year or third year, we will think is at least a 10% profit will be okay, we will find. After that, okay, the customers are going to be wanted these type of differences or these type of ideas to be implemented on a product. So how we are going to be changing the products? So how much type of profit can we get when we are going to be change the ideas of a product? So this is in the type of the thing which you are going to be growing the your company in the market. So this totally explains about the product life cycle. See, take a Sony company or a Samsung or a Oppo or any other cell phone companies. So what is the initial phone of a Nokia, or else what is the initial phone of a Oppo company? So what is the difference between the starting Oppo company and the second cell phone? What is the changes of the idea with the starting cell phone and the second stage of the cell phone? What is the now released phone of the Oppo? And what is the difference between the Realme? So what is happening? Why the different ideas are to be getting in the market? It is totally depends what the customers are to be wanted, what the customers. So already we are going to be giving, okay, this is the validity of the certain product, this is the warranty of the certain product, this is the guarantee of the certain product. So what if you want to buy any of the product of ours company, we will be given this much offer, this much discount for the so and so product. సో ఇవన్నీ ఏంటి, మనం వాళ్ళ కస్టమర్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి మనం వాళ్ళకి చూపిస్తున్న దారులు ఏంటంటే, మనకంటూ ఒక కంపెనీ అందుకోవాలి అంటే హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి అట్రాక్టింగ్ ద కస్టమర్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ మస్ట్ నాట్ వేస్ట్ ఎనీథింగ్ ఆఫ్ యువర్ మనీ, ఎనీథింగ్ ఆఫ్ యువర్ పార్ట్ అండ్ ఎనీథింగ్. Clear? So these are the basic concepts with when you are going to start.
So it comes under the general design rules for manufacturability. The first point is reduce the total number of parts. So in reduce the total number of parts, it explains that the first thing is what is a material. Here the total number of parts explains the total thing of a material only, because see, you didn't get any order from any other customer. You didn't get any order, but if you start a 10,000 products or 1 lakh products, what is going to happen for those products? At what time they can be sold? So what is the life validity of those products? So what is happening for that one? So we have to see that if you are getting the order from the customer, we can make it start. Or else if you are not getting an order from the customer, just start 100 pieces or start 50 pieces, because those are only the catalog pieces which we are showing to the customer. That is nothing but in our company this type of piece was to be get manufactured, this type of material is to be get purchased from that type of shopkeeper, or else this type of time is to be get taken. మీరు ఆల్రెడీ ప్రొడక్షన్ డ్రాయింగ్ లో ఒక టేబుల్ గీసుకున్నారు, ఏంటి అంటే ప్రాసెసింగ్ టైమ్, డెవలపింగ్ టైమ్, వాట్ ఈస్ ద ఆపరేషన్ టైమ్, వాట్ ఈస్ ద ఐడిల్ టైమ్ విచ్ వాస్ టు బీన్ టేకెన్. దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రొడక్షన్ డ్రాయింగ్. ప్రొడక్షన్ డ్రాయింగ్ లో మీరు చేసిన పని ఇదే, ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ వన్. సో దాంట్లో ఫస్ట్ చేసిన ఆపరేషన్ ఏంటి, ఆపరేషన్ కి ఎంత టైం తీసుకుంది, ఒక మెషిన్ మీద ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత ఇంకో మెషిన్ కి జంప్ అవ్వాలి అంటే హౌ మచ్ టైమ్ ద మెషిన్ వాజ్ ఐడిల్, హౌ మచ్ టైమ్ ద అనదర్ మెషిన్ వాజ్ టు బిగెట్ వర్క్. ఇన్ ద మిడిల్ టైమ్, with the help of what equipment you had going to be build, you had going to be taken the piece to the another machine. So what type of equipment you had used, what type of jigs and fixtures you had used, what type of coolants you had used. These are all nothing but whatever you had taken a table in a production drawing. That is a very very important topic. So this is the thing which was to be taken in an industry. So ఇది ఎందుకు రాసుకుంటున్నాము అంటే, when a customer was came to our in a company, we are going to be showing some catalog and we are going to be telling, okay, this is our total production time. So the thing is, in the production time, the first piece was started at this point. We had in the middle the material was late, so we had stopped the machine, or else our machine was under maintenance. We had stopped the machine, we had taken the maintenance for 2 days, and after that we had started the product. So each and everything starting from one to last you had written in that one, because it is to be used at the future also. ఇప్పుడు మనకి మధ్య మధ్యలో డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ లో సమ్ ఇన్స్పెక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఏంటి అంటే ఇన్స్పెక్షన్ లో వాళ్ళు ప్రోడక్ట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు, ఏమన్నా బ్లాక్ మార్కెట్ ద్వారా ప్రోడక్ట్స్ కొంటున్నారా, లేకపోతే అదర్ సోర్సెస్ నుంచి ఏమన్నా తీసుకొస్తున్నారా. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే మనం ఒకళ్ళకి ఆన్సరబుల్ చేస్తున్నప్పుడు దీస్ ఆల్ టు బి గెట్ రిటర్న్ ఇన్ ఎ సర్టెన్ మేనర్. క్లియర్? సో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ రెడ్యూస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్. సో వాట్ ఎవర్ ద పార్ట్ యూ వాంట్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్, డోంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ 1 lakh of pieces or 10 lakh of pieces or 100 pieces. Manufacture at least 10 pieces, because it is to be get showing a person only, not you are going to be displaying in the market. You're a person who are coming to a company. So the reduction of a number of parts in a product is probably the best opportunity for reducing the manufacturing cost. Less parts implies less purchases, inventory, handling, processing time, development time, equipment, engineering time, assembly difficulty, service inspection and testing. So when you reduce the total number of parts, what will be happen a less purchases from the shopkeepers, and we will be having a less inventory. So already mere inventory PPC lo chadukunnaru. Production is the production planning and control was completed in your subjects. CR, మేడం is the production planning and control was completed? అవలేదు మేడం ఇంకా. ఓకే. సో ఓకే, ఇన్వెంటరీ అంటే ఏంటి అంటే మనము స్టాక్ ని నిల్వ చేసుకోవటం, దాన్ని ఇన్వెంటరీ అంటాం. ఇప్పుడు మన వర్క్ షాప్ లో మనం వుడెన్ పీసెస్ తీసుకుంటాం కదా, వెన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు కమింగ్ టు డూ ద కార్పెంటరీ. సో కార్పెంటరీ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు మనం ఆ వర్క్ పీసెస్, ఆ వుడెన్ పీసెస్ కూడా ఒకటేసారి లంసమ్ గా కొంటాం. ఆ కొన్నప్పుడు దాన్ని ఎలా స్టోర్ చేస్తున్నాం, or else the iron pieces which they or else the mild steel pieces which you will be used in a machine technology lab.
మెషిన్ టూల్స్ ల్యాబ్. సో ఆ మెషిన్ టూల్స్ ల్యాబ్ లో యూజ్ చేసే మైల్డ్ స్టీల్ పీసెస్ మనం ఒకటేసారి ఎన్ని కొంటున్నామో దాన్ని ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. ఇఫ్ ద స్టోరింగ్ వాజ్ నాట్ డన్ ఇన్ ఎ పర్ఫెక్ట్ మేనర్, వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్ టు దోస్ పీసెస్? ఇప్పుడు మనం చేసేది ఏంటి, ఓన్లీ కాలేజ్ లో మనం ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఒకవేళ రస్ట్ పట్టినా కూడా మనం దాన్ని రిమూవ్ చేసేసి ఐదర్ ఇన్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఫేసింగ్ ఆపరేషన్ వీఆర్ రిమూవింగ్ ద అవుటర్ పార్ట్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్. బట్ when it is happening in a manufacturing industry, what is happening in that one? We must not store a number of parts. If we are going to be storing number of pieces or any other thing, there will be a change of a properties of a material. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ చాలా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అందుకే కొన్ని పీసెస్ కి పెయింట్ వేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? కొన్ని పీసెస్ కి పెయింట్ వేస్తారు. ఎందుకు అంటే దానికి సమ్ అపియరెన్స్ కానీ దాంట్లో ప్రాపర్టీస్ కానీ చేంజ్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే కొన్ని పీసెస్ తీసుకెళ్లి కొన్ని లిక్విడ్స్ డిప్ చేయటము ఆర్ ఎల్స్ ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ చేయటము అలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. or else you can be observed when you are going to in a highway, Hyderabad highway or Vijayawada highway, you can see the cold storage areas. Cold storage areas మనం ఏం చేస్తాము, we will store the red chilies and the tamarind or any other thing which can be stored for a year to year. సో ఆ కోల్డ్ స్టోరేజ్ లో లేకుండా బయట పెట్టామనుకోండి అన్ని రోజులు అది ఉండదు కదా, పాడైపోతుంది అది. సో హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ స్టోర్డ్? సో దాన్ని ఏంటి అంటే ఇన్వెంటరీ చెయ్యాలి అంటే there is taken a lot of cost, lot of amount is to be get invested on an inventory. So the first thing we want to learn is how many parts you are manufacturing at a certain period of time and how much material is to be get piped. At the same time that material how it is to be taken for a processing. And one more thing students here to be get pointed out is when you are buying a material you have to maintain a stock register. The stock register explains that so and so company, so and so thing, the person had delivered the material at this time. So we had purchased the material at this amount and they had told that these are the promises given by the shopkeeper or the sellers. అంటే మనకంటే కొన్ని ప్రామిస్ ఇస్తారు. ఏంటి అంటే ఓకే మీ కంపెనీతో ఒక ఒప్పందం పెట్టుకున్నాము, ఒక 5 years వరకు సేమ్ రేట్కి మేము ఇస్తాము పీసెస్, ఆర్ఎల్స్ లోపల ఒకవేళ ఏమైనా పీసెస్ తగ్గినా కూడా మేము ఎప్పటికప్పుడు మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాము, లేకపోతే పీసెస్ ఏమైనా కొంచెం డ్యామేజ్ వచ్చినా కూడా మేము రీప్లేస్ చేస్తాము. సో అలాంటి ఏంటంటే సమ్ కంపెనీస్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ లిటిగేషన్స్, సమ్ కంపెనీస్ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ ప్రామిసెస్ విత్ ద అదర్ కంపెనీస్. సో అలాంటి ఏం జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా నోట్ చేయాలి. At the same time when the purchases of a material was to be get taken, it is to be get ఇన్స్పెక్టెడ్ అనేది చెయ్యాలి, ఇన్స్పెక్షన్ అనేది జరగాలి. ఇన్స్పెక్షన్ జరగకుండా ఒక సెల్లార్ మీద నమ్మకంతో మనం మెటీరియల్ అంతా తీసుకొచ్చి మనం ఎక్కడ పెట్టలేము. ఇన్స్పెక్షన్ క్యాన్ బి డన్, ఇన్స్పెక్షన్ కెనాట్ బి డన్ ఫర్ ఆల్ ద పీసెస్. ఇన్స్పెక్షన్ క్యాన్ బి డన్ ఫర్ ర్యాండమ్గా మనం చేసుకోవచ్చు. ఏంటంటే ఒక 10 pieces లో ఒక ఆల్టర్నేట్గా ఒక 2 to 3 pieces తీసుకుని దాన్ని ఇన్స్పెక్షన్ చేసుకుని, సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్ చేసినప్పుడు ఓకే మనం అనుకున్న మెటీరియల్కి ఆ క్వాలిటీ వచ్చింది. సో దట్ మనం ఏంటంటే ట్రస్ట్ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే సో ఒక ప్రపంచంలో ఒకటి దగ్గర నుంచి మనం మెటీరియల్ తీసుకోవాలి అంటే వాడిని మనం ఎంతవరకు ట్రస్ట్ చేయగలం, మనం చేయలేం కదా. సో మనం ఏవైతే మెజర్స్ తీసుకోవాలో అవన్నీ కూడా తీసుకోవాలి ఇక్కడ. క్లియర్? సో ఇక్కడ వచ్చే పాయింట్ లెస్ పార్ట్స్ ఇంప్లైస్ లెస్ పర్చేజెస్, ఇన్వెంటరీ, హ్యాండ్లింగ్. అండ్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది ఏంటి అంటే హౌ ద మెటీరియల్ హ్యాండిల్డ్. అంటే ఇప్పుడు గ్లాస్ పీసెస్ ఉన్నాయి, గ్లాస్ వేర్, హౌ ద గ్లాస్ వేర్ ఈస్ టు బి గెట్ హ్యాండిల్. అది లైట్ వెయిట్ గా ఏదో అందంగా మనం పట్టుకుని వెళ్తూ ఉంటే అది గట్టిగా ఆ ప్లేస్ కి రీచ్ అవుతుందా? అవ్వదు కదా, మధ్యలో ఎక్కడో జారి పడిపోయి అది పగిలిపోతుంది, అవునా కదా. సో హౌ ఇట్ ఈస్ టు బి గెట్ హ్యాండిల్డ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ హ్యాండిల్డ్ ఇన్ ఎ కరెక్ట్ మేనర్ ఆర్ నాట్. ఇక్కడ హ్యాండిల్డ్ అంటే ఇంకోటి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఏంటి అంటే when some pieces, some type of material, the products had manufactured in your company and it is to be get transported to some urban areas. So urban areas కి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతున్నప్పుడు మధ్యలో దాన్ని మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ ఎలా చేస్తున్నాం, మనం ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మనం ఎలా ప్యాకింగ్ చేసాము, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్. సో అవన్నీ కూడా ఈ హ్యాండ్లింగ్ లో మనం చెప్పుకోవచ్చు. Disturbances, just mute yourself students. Next, in general, it reduces the level of intensity of all activities related to the product during the entire life. ఇప్పుడు ఇందా చెప్పాను కదా, when you are going to be seeing the starting initial requirements of your product, there will be a good product at the entire life. So there will be a correct product life cycle.
అంటే దాని లైఫ్ వ్యాలిడిటీ కానీ అవన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటాయి. ఓకేనా? నేనే నీకు అన్నలా ఉన్నాను. నెక్స్ట్, a part that does not need to have relative motion with respect to other parts does not have to be made of a different material or that would make the assembly or service other parts extremely difficult or impossible is an excellent target for elimination. So in this one we have to see one thing is the bolts and nuts. Take an example of bolts and nuts. So the bolts and nuts, the sizes are the standard sizes for different types of parts which it is to be get assembled. సో అలాంటి స్టాండర్డ్ సైజెస్ పార్ట్స్ని మనం డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్తో డిఫరెంట్ సైజెస్గా డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్గా అలా ప్రిపేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడైతే మనం స్టాండర్డ్ పార్ట్స్ తీసుకుంటామో మనం దాన్ని రీఅసెంబుల్ చేసేటప్పుడు మనకు కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది. అదే మనం స్టాండర్డ్ పార్ట్స్ తీసుకోకుండా మనము ఏదో కొత్తగా ఆలోచించి ఒక్క పార్ట్ ఒక్క యాంగిల్లో తిప్పి మనం ప్రిపేర్ చేసామనుకోండి, మనమే డిఫికల్టీ ఫీల్ అవుతాం ఎట్ ద లాస్ట్. సో ఎప్పుడైనా మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటప్పుడు కస్టమర్కి అందుబాటులో ఉండేటట్టు ఉండాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఆ ప్రోడక్ట్ మన దగ్గరికి రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసే పొజిషన్లో మనం ఉండాలి. సో సో మనం తీసుకునే ప్రోడక్ట్ what is the type of degrees of freedom it is going to happen. So if a part is to be get attached to another part, so how the two parts is to be get rotating, so what is the interlink part is to be get attached. So ఇప్పుడు ఒక crank and టేక్ ఏ క్రాంక్ అండ్ కనెక్టింగ్ రాడ్. సో క్రాంక్ అండ్ కనెక్టింగ్ రాడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ రెండింటికి మనం ఎలా అటాచ్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు క్రాంక్ ఒక మెటీరియల్, కనెక్టింగ్ రాడ్ ఒక మెటీరియల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వెన్ ఇట్ ద బోత్ ఆర్ టు బి గెట్ రబ్బింగ్, సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ టు ద మెటీరియల్స్? Is any properties are to be get changing, or at what type of direction it is to be get rubbed, or at what type of rotation is to be get rubbed, how much rotation can be get taken. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా మనం రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకు అంటే మనం కావాల్సింది ఏంటి, ఒక ఫ్రూట్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ ఎట్ ద ఎండ్ మనకు కావాలి, అవుట్పుట్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ అన్ ఇన్స్పెక్షన్. సో అలా ఇన్స్పెక్షన్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్గా ఉండాలి అంటే డోంట్ ట్రై టు టేక్ ఎ న్యూ మెటీరియల్. ఒక కొత్త మెటీరియల్, ప్రపంచంలో కొత్త మెటీరియల్ తీసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు, బట్ వెన్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఎ గుడ్ రీసెర్చ్ ఆన్ దట్ మెటీరియల్ యూ క్యాన్ స్టార్ట్ ద ప్రొడక్షన్. బట్ అలానే ఒక టూ పార్ట్స్ అటాచ్ చేస్తూ మనం కొత్తగా చేయాలనుకున్నారనుకోండి, దాని గురించి మనకు కరెక్ట్గా తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, మనం అటాచ్ చేస్తున్నాం, బాగానే ఉంది, ఈ తర్వాత ఎటువంటి టార్గెట్స్కి రీచ్ అవుతుంది, ఆ టార్గెట్ మనం ఓవర్కమ్ చేయగలమా చేయలేమా, సో వాట్ ఈస్ టు బి హ్యాపెన్ అనేది కూడా తెలిసి ఉండాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పాయింట్, some approaches to part count reduction are based on the use of one piece structures and selection of manufacturing process such as injection molding, extrusion, precision castings and powder metallurgy among the others. So injection molding, ivanni process which you have learned already in the production technology one or else manufacturing technology one. సో ఇంజెక్షన్ మోల్డింగ్ నాకు తెలిసి మీరు చదువు ఉండరు. ఇంజెక్షన్ మోల్డింగ్ అంటే మనకి వి విల్ టేక్ ఏ ప్లాస్టిక్ గ్రాన్యూల్స్, మనం ప్లాస్టిక్ పీసెస్ ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్నవి, అవి మన గ్రాన్యూల్స్ అంటాం మనం దాన్ని. So plastic granules are to be taken in a one mold. So we are going to putting some pressure on those granules and it is to be get heated. మోల్టెన్ మెటల్ అది బయటికి వస్తుంది, బయటికి వచ్చి ఒక మోల్డ్ ప్యాటర్న్ షేప్లోకి ఇట్ ఈస్ టు బి గెట్ డిప్, అండ్ దానికి మనం ఒక ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే ఆ షేప్ మనకి బయటికి వస్తుంది, దాన్ని మనం ఇంజెక్షన్ మోల్డింగ్ అంటాం. యాక్చువల్ దిస్ ఈస్ ద టాపిక్ విచ్ వీ విల్ లెర్న్ ఇన్ దిస్ డిఎఫ్ఎం ఆల్సో. ఓకేనా? సో మన ఇంట్లో ట్యూబ్ లైట్స్ ఉంటాయి కదా, ట్యూబ్ లైట్స్ యొక్క చోక్స్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా పార్ట్స్, ప్లాస్టిక్ పార్ట్స్ ఏవైనా తీసుకోండి, మన ఇంట్లో యూజ్ చేసే బాటిల్స్ కానీ ఏదైనా కూడా, అవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ టు బి డన్ బై ద ఇంజెక్షన్ మోల్డింగ్ ఓన్లీ. ఇంజెక్షన్ మోల్డింగ్ అంటే you will take a plastic granules, you are putting some pressure on that one, the molten metal is to be getting out into some pattern and it is to be get done. That is nothing but a injection molding. Okay na? The same way మీరు ఎక్స్ట్రూజన్, ప్రెసిషన్ కాస్టింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా చదువుకున్నా, ద పౌడర్ మెటలర్జీ ఇన్ ఎంఎంఎస్ సబ్జెక్ట్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే వాట్ ఆర్ ద ప్రాసెస్, సో మనం చేసే ప్రాసెస్ కి ఎన్ని పార్ట్స్ బయటికి వస్తున్నాయి, ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ టు గెట్ సూటబుల్ ఫర్ దట్ పార్ట్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ పుట్టింగ్ సమ్ 10,000 rupees on a certain process, is the 10,000 rupees is worth for that process, is worth for that part,
or else you can take another alternative production process for that one. So what is going to happen when you want to do a part out, get a part out of that one? Clear? And next, second point, develop a modular design. So the use of modules in product design simplifies manufacturing activities such as inspection, testing, assembly, purchasing, redesign, maintenance, service, and so on. One reason is that modules add versatility to product update in the redesign process, help run test before the final assembly is put together. సో ఈ డెవలప్ ఏ మాడ్యులర్ డిజైన్ అంటే ఏం లేదమ్మా, మనం ఇప్పుడు నిన్న ఒక టాపిక్ నేర్చుకున్నాం. ఆ టాపిక్ లో అంబాసిడర్ కార్ అన్నాం. సో అంబాసిడర్ కార్ లో ఏవైతే పార్ట్స్ ఉన్నాయో సేమ్ అలాంటి పార్ట్సే మనకి ఇప్పుడు రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయ్యే కార్స్ లో కూడా పెడతారు. బట్ ద వే ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ ద పార్ట్, the way of presenting a part in a different sizes, different thing, the input was same, the output was same, but whatever the input you are putting in a different manner అనేది మనం చేసేది ఇక్కడ డిఫరెంట్ గా చేస్తున్నాం. అవుట్పుట్ మాత్రం ఒకటే. డీసీ మోటార్ తీసుకోండి, ఒక పెద్ద డీసీ మోటార్ ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో ద సేమ్ అవుట్పుట్ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఫ్రమ్ ద మినీ డీసీ మోటార్ ఆల్సో. But what is the size of the mini DC motor and what is the size of the actual DC motor? So what are the different wires are going to happen for that DC motor? Or else మనకి స్టార్టింగ్ లో జనరేటర్స్ ఉండేవి. జనరేటర్స్ కిరోసిన్ పోసి మనం మొత్తం లాగేవాళ్ళం. సో అప్పుడు జనరేటర్ నుంచి మనకు కరెంట్ సప్లై అనేది వచ్చేది పవర్ పోయినప్పుడు. అది ఇప్పుడు వచ్చేంటి ఇన్వర్టర్స్. అక్కడ దానికి దీని డిఫరెన్స్ ఏంటి? నథింగ్ వాజ్ డిఫరెంట్. అక్కడ ఏంటి అంటే సేమ్ అదే ఐడియా, బట్ ద అప్లికేషన్ వాజ్ డిఫరెంట్. Idea was same, but we are representing the thing was different. The output is the same. Clear? So that is the thing which we will explain in a develop a modular design. Okay na? The next point, use of standard components. So use of standard components is nothing but the standard pieces what you are going to be used. ఎందుకు స్టాండర్డ్ పీసెస్ తీసుకుంటాము అంటే the standard pieces are very less expensive compared to the custom made items. అంతే కదా, స్టాండర్డ్ పీస్ ఎప్పుడు చాలా తక్కువ రేటే ఉంటాయి. అదే మనం కొత్తగా ఆలోచించి ప్రపంచానికి కొత్తగా చెప్దాము, అందరిలో కన్నా నేను యూనిక్ గా ఉండాలి, బయటికి రావాలి అంటే వెనకాల ఎంత అమౌంట్ పెడుతున్నారో కూడా తెలిసి ఉండాలి. క్లియర్? అదే స్టాండర్డ్ గా ఆలోచిస్తున్నాం అనుకోండి, అది చాలా ఈ తక్కువలోనే అయిపోద్ది. బట్ కస్టమ్ మేడ్ ఐటమ్స్ దోస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ కంపేర్ టు ద స్టాండర్డ్ ఐటమ్స్. సో స్టాండర్డ్ ఐటమ్స్ ఈజీగా అవైలబుల్ అవుతాయి మనకు మార్కెట్ లో. అదే మనకి కస్టమ్ ఐటమ్స్ అనుకోండి ఈజీగా అవైలబుల్ అవ్వవు. ఎందుకు అంటే ఒక కంపెనీ చేసిన ప్రోడక్ట్ ఆడికి తెలుసు, వేరే వాళ్ళకి తెలియదు. అది వాళ్ళు ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ డిజైన్ తీసుకున్నారు, ఎక్కడి నుంచి మెటీరియల్ తీసుకున్నారు, ఏ ప్రాసెస్, ఏ ప్రోడక్ట్ లేఅవుట్ ఫాలో అయ్యారు, దాన్ని ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేశారు, when they are going to manufacturing, who is the person was manufactured, who is the person ఎవరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేశారు దేని అక్కడ. సో అలాంటి పర్సన్ కూడా డిపెండ్ అయ్యి కూడా ఉంటది కొన్ని డిజైన్స్. సో కొంతమంది డిఫరెంట్ గా ఆలోచిస్తారు, ఓకే ఈ సో లో కాస్ట్ లో ఇలా మనం డిజైన్ చేయొచ్చు. సో అదేంటి అంటే కస్టమ్. సో ఆ కస్టమ్ మేడ్ ఐటమ్స్ సో అండ్ సో కొన్ని కంపెనీస్ గా ఉంటాయి, అవి మనకి ఎప్పుడు బయట దొరకవు. ఏదో యునిక్ పీసెస్, అవి మన యూనిక్ పీసెస్ అంటాం కదా అలాంటివి. సో స్టాండర్డ్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి అంటే దోస్ ఆర్ వెరీ లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్, ఇట్ క్యాన్ బి ఈజీలీ అవైలబుల్, ఈజీలీ. క్లియర్? సో ద నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్, డిజైన్ పార్ట్స్ టు బి మల్టీ ఫంక్షనల్. సో ఒక పార్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, the multifunctional parts reduce the total number of parts in a design, thus obtaining the benefit rules given in rule 1. So rule 1 లో మనం ఏం చదువుకున్నాం? The first rule. So the reduce the total number of parts. So ఇక్కడ less purchases, inventory, handling, process time, development time, equipment, engineering time, assembly difficulty, service inspection, testing. So the same rule ఇక్కడ ఫాలో అయ్యి మనం చేస్తున్నాం. But what is the multifunctional? Multifunctional అంటే from the same part it can be it can be both of an electric or some structure. ఒకటే పార్ట్ నుంచి ఎలక్ట్రిక్ స్ట్రక్చర్. టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ ప్యాంటోగ్రాఫ్. ప్యాంటోగ్రాఫ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ప్యాంటోగ్రాఫ్ చదివిన గుర్తుందా? టీఎంలో గుర్తుందా? కామ్లో ప్యాంటోగ్రాఫ్ చదివారు మీరందరూ? సిఆర్ ప్యాంటోగ్రాఫ్ గుర్తుందా? గుర్తులేదు. ప్యాంటోగ్రాఫ్ అంటే గుర్తులేదారా మీ ఎవరికి? హ్యావ్ యూ సీన్ ద ట్రైన్స్ వెళ్తున్నప్పుడు
ట్రాక్ పైన వైర్స్ కి కొన్ని ఉంటాయి చూసారు ఎప్పుడైనా? ట్రైన్స్ వెళ్తున్నప్పుడు ఆ ప్యాంటోగ్రాఫ్స్ లింక్స్ ఆ వైర్ కి తాకుతూ వెళ్తూ ఉంటది. ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? ఎవరైనా చెప్పచ్చు ఆన్సర్. స్టూడెంట్స్, ఎనీ పర్సన్ క్యాన్. మీరు ట్రైన్ వెళ్తున్నప్పుడు ట్రైన్ మీద ఉండే స్ట్రక్చర్ మెంబర్స్ అవి వైర్స్ కి అటాచ్ అయ్యి వెళ్తూ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దట్ వన్? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దట్ వన్? సిగ్నల్ మ్యామ్. సిగ్నల్ పవర్ కాదు. ట్రాన్స్మిషన్ మనం. It is nothing but you are getting some power instead of a train. మనకి దానివల్ల ఏంటి అంటే పవర్ వస్తుంది ట్రైన్ లోకి. సో అక్కడ జరిగేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ బోత్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్ట్రక్చర్ పార్ట్. రెండు జరుగుతున్నాయి అక్కడ. ఒకటేమో దానికి టచ్ చేయటం వలన మనకి పవర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ట్రైన్ హిల్ ఏరియాస్ మీద వెళ్తుంది అంటే మన రోడ్ అనీవెన్ గా ఉంది. అనీవెన్ గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ ప్యాంటోగ్రాఫ్ హైట్ అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. at the same time it will be get widen, at the same time it will be get extend. సో ఆ స్ట్రక్చర్ మెంబర్స్ కూడా బాగా జరుగుతూ ఉంటాయి. సో అక్కడ రెండు విధాలుగా ప్రోడక్ట్స్ తయారవుతున్నాయి. ఒకటేమో పవర్ లోపల జరుగుతుంది తీసుకుంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం ఆ స్ట్రక్చర్ పార్ట్స్ లింక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వైడ్ అవుతున్నాయి, ఎక్స్టెండ్ అవుతున్నాయి. క్లియర్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మల్టీ ఫంక్షనల్. ఒరే మీరు ఏవైతే టాపిక్స్ చదువుకున్నారో ప్రీవియస్, దోస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అవన్నీ గుర్తుంచుకోండి, అట్లీస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అయినా. So multifunctional parts reduce the total number of parts in a design, thus obtaining the benefits of the given in a rule 1. Some examples are a part to act as a both electric conductor and a structural member. So ఇప్పుడు చెప్పింది నేను అదే. The pantograph, take an example of a pantograph. అసలు గుర్తుందా డయాగ్రామ్? వెయిట్ ఏ సెకండ్, I will show the diagram. So that is nothing but a multifunctional. Okay na? Take this fifth point, design parts for multi-use. So multi-use parts indeed. So in a manufacturing firm, different products can share parts that have been designed for multi-use. So multi-use ante oka product gani, take a type of a conveyor or take a type of a jigs and fixtures. Take an example of that one. సో ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఎందుకు ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటున్నాము అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ 50,000 of rupees on to buy a jig and fixture or certain jig and fixture, or you are investing 50,000 of 1 lakh of rupees to buy a certain machine, what you are going to be thinking when you're buying a machine? Up to what extent we can manufacture the machine? దాంట్లో ప్రోడక్ట్స్ ఎంతవరకు మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ అవుతాయి? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ క్యాన్ బి గెట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఆన్ సర్టెన్ మిషన్? ఇప్పుడు లేత్ మిషనే తీసుకోండి, లేత్ మిషన్ లో మనం అన్ని విధాలుగా చేయొచ్చు, ఇంక్లూడింగ్ డ్రిల్లింగ్ అన్ని చేసుకుంటాం లేత్ మిషన్. సో అలా మల్టీపర్పస్ మిషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, మనం ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడుతున్నాము అంటే అది ఏ విధంగా మన పనికి వస్తుంది. సో మల్టీ యూస్. ఇప్పుడు కన్వేయర్స్ ఉన్నాయి. కన్వేయర్స్ అంటే ఏంటి? విచ్ క్యాన్ బి యూస్ టు హ్యాండిల్ ఎ సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీసెస్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. ఈ ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి మనం కన్వేయర్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఆ కన్వేయర్స్ మల్టీపర్పస్ కన్వేయర్ అనుకోండి, లైక్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ రిలేటివ్ మోషన్స్. సో ఒక సర్టెన్ హైట్ లో ఉన్న పీసెస్ ని కూడా తీసుకుని అది పిక్ చేసుకుని దాంట్లో పెట్టుకునేటట్టు, ఆర్ ఎల్స్ దాంట్లో ఇంకేమైనా వైర్స్ ఉండి ఒక టైప్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్స్ పట్టుకొని అది వెళ్ళేటట్టు, దాంట్లో ఇంకేమన్నా కోల్డ్ స్టోరేజెస్ ఉండి కోల్డ్ స్టోరేజెస్ ఐటమ్స్ కూడా దాంట్లో పెడితే పాడవకుండా ఉండేటట్టు. సో అలా అన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని ఒక సర్టెన్ స్పీడ్ లో అది మూవ్ అవుతూ వెళ్ళేటట్టు. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక ప్రోడక్ట్ కానీ ఒక మెషిన్ కానీ మనం పర్చేస్ చేస్తుంటే ఇన్ వాట్ పర్పస్ ఇట్ క్యాన్ బి యూస్డ్ ఫర్ అస్, వాట్ పర్పస్ ఇట్ క్యాన్ బి యూస్డ్ ఫర్ అస్. ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ తీసుకోండి, పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ తీసుకోండి. ఆ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ లో కూడా దే వోంట్ బై ఏ నెంబర్ ఆఫ్ 100 నెంబర్ ఆఫ్ మెషిన్స్, 100 నెంబర్ ఆఫ్ మెషిన్స్, 1000 నెంబర్ ఆఫ్ మెషిన్స్ అనేది వాళ్ళు ఏం కొనరు. అక్కడ కొనేది కూడా ఒక లిమిట్ ఆఫ్ మెషిన్స్ విల్ బి గెట్ బై, బట్ ఇన్ ద లిమిట్ ఆఫ్ మెషిన్స్ హౌ దే ఆర్ టు బి గెట్ యూస్డ్, దాంట్లో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ చేస్తాం, ఎంతవరకు చేస్తాం, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ హియర్. సో clear? So what is the multi-use of the part? So in a manufacturing firm, different products can be shaped parts that have been designed for a multi-use. సో ఇప్పుడు టరట్ లేత్ తీసుకోండి. టరట్ లేత్ లో మనం ఎన్ని పీసెస్ పెడతాము? ఒకటేసారి పెడుతున్నాం కదా. కంపేర్ టు ఏ ఇంజిన్ లేత్, యూ టేక్ ఈ టరట్ లేత్,
టరట్ లేత్ లో మనం పీసెస్ ఎన్నో నెంబర్ ఆఫ్ పీసెస్ పెడతాం. అదే నార్మల్ ఇంజిన్ లేత్ లో వి విల్ ప్లేస్ ఓన్లీ 5 పీసెస్ బికాస్ 4 పీసెస్ ఆన్ ఏ స్క్రూ ద స్క్వేర్ టూల్ పోస్ట్ అండ్ 1 పీస్ ఆన్ ఏ లేత్ స్టాక్. అంతే అంతే కదా, ద టైల్ స్టాక్. సో 5 పీసెస్ 5 టూల్స్ మనం పెడుతున్నాం ఇక్కడ. బట్ అదే మనం టరట్ లేత్ తీసుకుంటే ఇట్ క్యాన్ బి ఏ 10 టూల్స్, ఇట్ క్యాన్ బి ఏ 20 టూల్స్, ఇట్ క్యాన్ బి 50 టూల్స్, ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు అక్కడ. అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ a number of heads available on the turret. It depends on number of slots available on the turret. సో దాన్ని పట్టుకొని మనం ఒక డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఒకటేసారి చేసేస్తున్నాం ఒక ప్రోడక్ట్ మీద. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మల్టీ యూజ్ పార్ట్. Clear? So these parts can have the same or different functions when used in different products. In order to do this, it is necessary to identify the parts that are suitable for multi-use. For example, all the parts used in a firm, purchased or made, can be sorted in two groups. The first containing all the parts that are used commonly in all products, and then part families are created, the defining categories of a similar parts in each group. So, ikkada vaadu em cheptunnadu ante, when the products had manufactured, దాన్ని ఒక 2 గ్రూప్స్ చేసుకున్నాడు. గ్రూప్స్ చేసుకొని ఒక గ్రూప్ లో ఏంటి అంటే స్టాండర్డ్ పీసెస్ ఏవైతే కామన్ గా మనం ప్రిపేర్ చేస్తామో అవన్నీ ఒక దాంట్లో పెట్టుకున్నాం. ఇంకో దాంట్లో ఏంటంటే యునీక్ ఐటమ్స్, యునీక్ డైమెన్షన్స్, యునీక్ ఐడియాస్ మనం చేసుకుని ఏవైతే పెడుతున్నామో, లేకపోతే డిఫరెంట్ అపియరెన్స్ జరిగేవి పెడుతున్నామో అవన్నీ ఒక గ్రూప్ లాగా పెట్టుకున్నాం. ఏంటంటే దేర్ ఈస్ సమ్ వేరియేషన్ బిట్వీన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ కి ఒక వేరియేషన్ అనేది పెట్టుకొని మనం చూస్తున్నాం. బికాస్ ఇట్ ఈస్ టు బి గెట్ షోన్ టు ద కస్టమర్ how it is to be. సో దాన్ని మనం ఎలా ఆర్గనైజింగ్ చేస్తున్నాము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ని, దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో ద నెక్స్ట్ వన్, డిజైన్ ఫర్ ఈజ్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రికేషన్. Design for the ease of fabrication. So select the optimum combination between the material fabrication process to minimize the overall cost. So in general, final operations such as painting, polishing, finish machining, etc. should be avoided. సో ఈజ్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రికేషన్ అంటే ఫ్యాబ్రికేషన్ చేసేటప్పుడు అన్ని విధాలుగా మనకి సరి అయినయే ఉండాలి, కరెక్ట్గా ఉండాలి అంటే మనం వెన్ వి ఫాలో ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రూల్ ఇన్ ఏ డిఎఫ్ఎం యూ క్యాన్ గెట్ ఏ కరెక్ట్ అవుట్పుట్ ఇన్ అండ్ అవుట్ సైడ్. ఎందుకు అంటే డిఎఫ్ఎంలో మనం ఏం చేస్తున్నాం, ద స్టార్టింగ్ వీ విల్ ఫాలో ద డిజైన్, not only the getting an idea in your brain and you are putting the idea on your product, you are starting from the design and you are going to testing, you are doing the inspection at each and every stage. ఇప్పుడు ఒక సర్టైన్ ఫస్ట్ స్టేజ్ అనుకోండి, ఒక పీస్ కి ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్ ఇవ్వాలి. ఆ ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్ కి ఇచ్చినప్పుడు ఒక 50 లెంత్ పీస్ ఉంది. ఆ 50 లెంత్ పీస్ 45 సెంటీమీటర్స్ కి నేను రెడ్యూస్ చేయమన్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్ చేసి అది కరెక్ట్ గా 45 సెంటీమీటర్స్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నారు. అది చెక్ చేసి అప్పుడు టర్నింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు. అలా మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్ లో చెక్ చేయకుండా మీరు చేశారనుకోండి, వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్, ఇట్ విల్ బి టోటలీ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్. సో ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అంటే ఎట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్ చెక్ యువర్ ప్రోడక్ట్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్. సో ఇవన్నీ ఎప్పుడు చెక్ చేస్తాం, వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకెన్ ఏ మ్యాన్ మేడ్ మెషిన్. అంటే ఒక పర్సన్ ఒక మెషిన్ ఆపరేట్ చేస్తున్నాడు అంటే ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద మెషిన్. అదే మనం ఒక సిఎన్సి మెషిన్ ఆపరేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అక్కడ మనం కోడ్ అనేది రాస్తాం. కోడ్ రాస్తున్నప్పుడు ఒక సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీసెస్ ఇలా బయటికి మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యి బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. సో అక్కడ మనం ఎలా ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తాం, ఇట్ ఈస్ టు బి టేకెన్ ఇన్ లాట్స్. అంటే ఒక స్లాట్ లో 10 పీసెస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యి అనుకోండి, ఆ 10 పీసెస్ లో మనం 1 or 2 పీసెస్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాం, ఆర్ ఇంకో 2 to 3 పీసెస్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాం. అక్కడ ఎందుకు అలా పీసెస్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము అంటే బికాస్ యూ హ్యాడ్ గివెన్ సమ్ కోడ్ ఫర్ దట్ వన్. ఎట్ ద వన్ టైమ్ ద ఆపరేషన్ వాస్ సేమ్ అండ్ ఆల్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ 10 పీసెస్ ఆర్ గెటింగ్ అవుట్. క్లియర్? అదే మనం ఇంజిన్ లేత్ అలాంటి యూజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఒక సర్టెన్ పర్సన్ అక్కడ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాడు అంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం చూడాల్సిందే. ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తేనే మనకి ఒక బయటకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ కరెక్ట్ గా వస్తుంది. క్లియర్? సో ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా చూసుకున్నాం అనుకోండి, ద ఫైనల్ ఆపరేషన్స్ పెయింటింగ్ పాలిషింగ్ అన్ని జరుగుతున్నప్పుడు ఏంటంటే అవన్నీ అవాయిడ్ చేయొచ్చు మనం. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద టాలరెన్సెస్, సర్ఫేస్ ఫినిష్ రిక్వైర్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా హోల్ అండ్ షాఫ్ట్, ఇప్పుడు మీకు పెన్, టేక్ ఏ పెన్, ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ పెన్ క్యాప్ అండ్ ద డమ్మీ. సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ వెన్ ద డయామీటర్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఎ కరెక్ట్
when the clearance was not given in a correct, so what is going to happen for your pen? సో అది కరెక్ట్గా ఫిట్ అవ్వదు మన పెన్ అనేది. సో అలా మనం టాలరెన్సెస్ అవన్నీ కూడా కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకుంటే, ఆ సర్ఫేస్ ఫినిష్ కూడా కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకుంటే మనకు తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఉండవు. క్లియర్? సో దిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఇన్ ద 6th పాయింట్, డిజైన్ ఫర్ ఈజ్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రికేషన్. ఓకేనా? సో దిస్ your rest over is, the total is 10 points. సో వాళ్ళు 6th పాయింట్ వరకు చెప్పుకుందాం, మీ టైం కూడా అయిపోతుంది 11:48. సో అవాయిడ్ సపరేట్ ఫాస్నర్స్. ఫాస్నర్స్ అంటే ఇక్కడ మనం రివెట్స్ తీసుకుంటాం కదా, వాట్ ఎవర్ ద ఫిక్సింగ్, కంటిన్యూస్ ఫిక్సింగ్, యూ కాంట్ రిమూవ్ ఇట్, అవి ఫిక్స్ చేసి ఉంచుతాం మనం. సో టేక్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రివెట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ స్మాల్ స్క్రూస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్. మనం ఏవైతే తీసుకుంటున్నామో అలాంటివన్నీ అవాయిడ్ చేయండి అంటున్నారు. ఎందుకంటే మీరు అవి పెట్టినా కూడా 100% సక్సెస్ అనేది మనం జరగదు. ఎక్కడో ఒక చోట హై స్పీడ్ మీద కానీ, హై వర్కింగ్ కండిషన్ మీద కానీ దాని ప్రాబ్లం రావచ్చు ఎక్కడైనా కూడా. సో అలాంటి ఫాస్నర్స్ అనేది రిమూవ్ చేసేసి మీరు కరెక్ట్గా డైమెన్షన్స్ పెట్టుకొని, వెన్ స్లాట్ కీ స్లాట్స్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్గా ఫిక్స్ చేసుకునేటట్టు మనం కరెక్ట్గా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, అవి ఆటోమేటిక్గా 2 పార్ట్స్ ఫిక్స్ చేసి ఉంటాయి. అదే మనం ఈ రివెట్స్ అని పెట్టుకున్నాము అంటే మేబీ ఇట్ క్యాన్ బి హ్యాపెన్. మనం 100% అని చెప్పలేము, ఇట్ క్యాన్ బి, మే ఆర్ మే నాట్, ఇట్ క్యాన్ బి గెట్ హ్యాపెన్. సో ఇండస్ట్రీలో చేసేది ఏంటి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఇలా పర్మనెంట్గా ఫిక్స్ అయ్యేది కొంచెం తగ్గించండి, అవాయిడ్ చేయండి అనే చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనకు ఒకవేళ అది రివర్స్ వచ్చింది అనుకోండి, కస్టమర్ నుంచి మనకు ప్రోడక్ట్ రివర్స్ వచ్చినా కూడా మనం దాన్ని రీప్లేస్ చేసుకునేట్టు ఉండాలి, మనం దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మళ్ళీ చేసుకొని ఒకసారి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకునేట్టు ఉండాలి. సో అలాంటివన్నీ తీసేస్తే మనం వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ యూఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్, యూ క్యాన్ బి get over that one. Clear? So this is today's class, friends.